प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। अज असी पढ़ांगे भारत का संसार के मुख मुद्दों प्रति दृष्टिकोण। अजोके समय दे विच असी ग्लोबलाइजेशन संसारीकरण के समय दे विच जिउ रहे हाँ। अर्थात पूरा संसार एक पिंड वांग बनया होया है। अर्थात सारे देशों का आपस दे विच वस्तुआं आदान प्रदान सेवावां आउण जाण बहुत वड्डे पद्धर ते होया है। तो उहदे विच एक देश का मुद्दा जां एक देश की समस्या दूजे देश नूं भी प्रभावित करती है जां होर देशों ते भी प्रभाव पाउंदी है ते पूरे संसार ते प्रभाव पाउंदी है। तो अजिहे समय दे विच कोई भी देश है जिहड़ा वो इकल्ला सरवाइव नहीं कर सकदा गा। उसनूं दूजे देशों के नाल अपने कूटनीतिक अते होर वपारिक संबंध भी बनाने पैंदे है अते दूजे देशों के जिहड़ियां पॉलिसियां ने नीतियां ने समस्यावां ने उन्हां दे नाल भी दो चार होना पैंदा है। सो अजोके समय दे विच किसी भी देश की समस्या सिर्फ अपनी ही समस्या नहीं हुंदी गी, उहदियां समस्यावां दूजे देशों दी समस्यावां बन जांदियां ते दूजे देशों दी समस्यावां उस देश दीयां भी समस्यावां बन जांदियां। इसलिए किसी भी देश के निर्माता नूं अज दे समय दे विच जदों कोई भी नीति बनाउणी है तो उदों उसनूं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अनुसार सोचना पैंदा है कि उहदियां नीतियां संसार दे बाकी देशों दीयां नीतियां दे नाल मेल खांदियां हन जां नहीं। सो अजिहे समय दे विच असीं भारत देश दे विच रह रहे हैं। तो भारत देश का जिहड़े संसार दे वड्डे मुद्दे है मुख मुद्दे है उन्हां प्रति दृष्टिकोण जिहड़ा की है, उन्हां विच भारत का योगदान की है, भारत उहदे लई किस तरीके नाल देख रहा, दूजे देश भारत नूं किस तरीके नाल देख रहे हैं, उस विषय के उत्ते असीं इस टॉपिक दे विच गल करांगे। अज जिहड़ा विश्व है एक पिंड का रूप धारण कर चुक्या है। पिंड के रूप का की अर्थ है? अर्थात जिवें एक पिंड दे विच सारे लोग इकट्ठे रहिंदे है, वो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूजे नूं सेवावां प्रदान करते हैं और पिंड विच होई घटना बाकी लोगों पर प्रभाव पाउंदी है। इसे तरीके दे नाल अज जिहड़ा पूरा विश्व है वो एक पिंड वांगू बन गया। अर्थात साडियां एडे वड्डे पद्धर दे उत्ते एक दूजे उत्ते निर्भरतावां हैगियां, साडियां समस्यावां साझियां हो गईयां कि जिवें मैं पहलां गल कर चुकिया कि एक देश की समस्या दूजे देशों पर प्रभाव पाउंदी है, पूरे संसार पर प्रभाव पाउंदी है। तो इस तो इलावा साडी जिहड़ी अप्रोच है वो बहुत जिहड़ी हैगी है वध गई कि साडे कोले तकनीक के साधन बहुत आ गए, बहुत वस्तुआं ने। अजकल सोशल मीडिया का समा है, इंटरनेट का समा है, तो उहदे विच सानू दूजे देशों के बारे जिहड़ी जानकारी है वो आसानी के नाल प्राप्त हो जाती है। तो जो दूजे देशों के बारे सानू पता लगता है तो उन्हां दीयां चंगीआं ते माड़ीआं चीज़ां का प्रभाव भी साडे ते पैंदा है। सो जिहड़ी सूचना ते तकनीकी ते ट्रांसपोर्टेशन किहड़ी चीज़ां, सूचना तकनीकी आवाजाई, इन्हां सारियां चीज़ां दे विच विकास होने करके जां बहुत ज़्यादा तरक्की होने करके सारे देश के जिहड़े लोग है, सारे संसार के जिहड़े लोग है, वख-वख देशों के लोगों का जिहड़ा आपस दे विच चाहे वो पूंजी का आदान प्रदान है, वस्तुओं का आदान प्रदान है, सेवावां का आदान प्रदान है, वो वड्डे पद्धर ते वधिया है। अज तुसीं अपने घर दे विच अपनी जेब दे विचों छोटी छोटी चीज़ जिहड़ी हैगी नोट करो, पेन, कॉपी, तुहाडा मोबाइल, कोई होर गैजेट, लैपटॉप, तुहाडे घर च लग्या टीवी, छोटियां छोटियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो असीं देखदे भी वो साडे देश दी नहीं बणीआं गईआं, कोई चाइना की बनी हुई है, कोई जिहड़ी है साउथ कोरिया की बनी हुई है। सो मतलब वख-वख देशों दी बड़ी चीज़ां असीं वरत रहे हैं। साडे देश दे बाहरले देशों के लोग आके अपनी सेवावां दे रहे हैं, साडे देश के लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं जां होर बिजनस कर रहे हैं। सो आवाजाई सूचना तकनीकी के साधना करके जिहड़ा साडा संसार है पूरा एक पिंड का रूप धारण कर चुका। अर्थात असीं आसानी दे नाल एक देश तो दूजे देश नाल जिहड़ा संबंध है वो अपने स्थापित कर लैंदे आ। जिहड़ियां तब्दीलियां आईयां वो विज्ञान ते तकनीकी के विकास ने लियांदियां ते उन्हें वख-वख देशों को एक दूजे के बहुत नेड़े ले आंदा। अर्थात
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਚੋਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਲਾਈਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੇ BA ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ 3 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦੇਗੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸਲਵਾਦ, ਜਾਤਵਾਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਊਂਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ। ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਟੂ ਵਾਰ ਵਾਇਆ ਆਰਮਾਮੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਯੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਮਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 1914 ਤੋਂ 1918 ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 1939 ਤੋਂ 1945, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋੜ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ 1945 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚਾਈਨਾ, ਫਰਾਂਸ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੰਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਵਾਇਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਟੂ ਵਾਰ ਵਾਇਆ ਆਰਮਾਮੈਂਟ, ਟੂ ਪੀਸ ਵਾਇਆ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਦੀ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, WTO ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 3 ਵੀਡੀਓ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਡਿਸਆਰਮਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।